Okay. So we will start today's lesson. About the textbook, page number 26. අපි 26 තමයි අද start කරන්න යන්නේ. Page number 26. Right? Page number 26. We have activity 3.4. Look at the text. Text එක බලා ගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ. අපේ අච්චු පොත් නැති දරුවෝ. If you don't have the textbooks නැති අය ඉන්නවා නම් පුතේ ඔයගොල්ලොත් මේකෙන් බලා ගන්න. ටීචර් මේ ඔයාලට මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා lesson එක, right? Right. අපි කතා කළා courtesy ගැන නේද? අර last week එකේ අපේ lesson එකක තිබුණා මොකක්ද මේ last week our lesson අපි let's be considerate කළා අර මේ කවුද Rusiru and mother they are going to the hospital නේද? එයාලා hospital එකට යන dialogue එකක් අපි කළේ. එතන අපි මම එදා ඔයාලට කිව්වා courtesy ගැන පොඩි කතාවක් අපි කළා. නේද? We did discussed about courtesy. අපි කිව්වා courtesy කියන්නේ මොකක්ද? ආචාරශීලී බව, තව කෙනෙක් ගැන හිතන එක, නේද? එහෙම වැඩ කරන එක. We said that is courtesy. බලමු අපි මොකක්ද අද මේ courtesy එක ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. I'll read. මම කියවනවා ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න, right? At home you have to read this. ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ මේවා read කරන්න. Courtesy means polite behavior towards others. Such behavior includes good manners and a respectful attitude towards others. A courteous person is decent in speech and behavior and considerate of others. In return, such people are admired and respected by society. Being courteous does not require hard work or effort. We have only to be aware and respectful of other people's feelings. Using expressions like excuse me, thank you, I am sorry, please, and you are welcome is one way to show our courtesy. What is meant by courtesy can be summed up in the saying, treat others as you want to be treated. Courteous people contribute greatly to build a good society. Their polite and respectful behavior often has a positive impact on others. Good manners tend to pass from person to person and influence the whole society. Right. එතකොට අපිට ඕකෙන් ඔය courtesy ගැන ආචාරශීලී ගැන බව ගැන තමයි අපි කියන්නේ. බලමු මොකද්ද මේක කියන්නේ කියලා. Courtesy means polite behavior. Polite behavior කියලා අපි කියන්නේ විනීත හැසිරීම. නේද? විනීත හැසිරීම, ආචාරශීලීව හැසිරීම අනිත් අයත් එක්ක. කියන්නේ අනිත් මිනිස්සු ඉදිරියේ, අනිත් පුද්ගලයෝ ඉදිරියේ විනීත හැසිරීම. ඒකට ඇතුළත් වෙනවා මොනවාද? good manners, හොඳ ආචාර ධර්ම. එතකොට respectful attitude towards others. අනිත් අයට ගරු කරන එක නේද? අනිත් අයට ගරු කරනවා. අනිත් මිනිස්සුන් පහත් කරලා හිතන්නේ. ඒ විදිහ හැම කෙනෙක්ටම ගරු කරනවා. A courteous person is decent in speech and behavior and considerate of others. මේ courteous කෙනෙක්, මේ වගේ ආචාරශීලී කෙනෙක් කතාවෙන් හරිම වැදගත්. Decent in speech. Decent කියන්නේ වැදගත්.
කතාවෙන් හරිම වැදගත්. ඒ වගේම behavior හැසිරීමනුත් එහෙමයි. And considerate of others. අනිත් අය ගැන සැලකිලිමත්. තමන්ගේ වැඩේ කරගත් අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ වැඩේ විතරක් කරගන්නේ නැහැ ඒ වගේ අය. Considerate of others. In return, such people are admired and respected by society. එතකොට ඒ වගේ අයව සමාජයෙන් society එකෙන් අගය කරනවා, respect කරනවා, ගරු කරනවා ඒ වගේ අයට. එහෙම courteous අයට සමාජයේ ගරු කරනවා, respect and admired අගය කරනවා. Being courteous does not require hard work or effort. අපි මේ මොකද courteous වෙන්න අපිට ලොකුවට වැඩ කරන්න, මහන්සි වෙන්න, එහෙම ලොකු ප්‍රයත්න දරන්න අවශ්‍ය නැහැ. We have only to be aware and respectful of other people's feelings. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ අනිත් මිනිස්සු ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරන එක. අනිත් එක්කෙනාට කොහොම හිතෙයිද මම මෙහෙම කළොත් නේද? මම මෙහෙම කළොත් එයාට කොහොම හිතෙයිද? මොකක් දැනෙයිද? අන්න එහෙම හිතන එක තමයි courteous කියලා කියන්නේ. Using expressions when මේ වගේ expressions ප්‍රකාශන වලින් courteous කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවාද? Excuse me. Thank you. I'm sorry. Please and you are welcome. සාමාන්‍යයෙන් courtesy එකක් නැති කෙනෙක් ඕවා කියන්නේ නැහැ. උදව්වක් කළා thank you කියන්නේත් නැහැ. නේද? එහෙම ඉන්නනේ අපි සමාජයේ. They are not courtesy. They are not courteous people. They don't say thank you. They don't say sorry. නේද? වැරද්දක් වුණොත් සමහරවිට sorry කියන්න කැමති නැහැ. ඒ වගේ අයට courtesy එකක් නැහැ. What is meant by courtesy can be summed up. අපි courtesy කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන්. සරලව කියන්න පුළුවන්. Treat others as you want to be treated. ඔයා කැමතිනේ කවුරු හරි ඔයාට සලකන විදිහක් තියෙනවා. ඔයා කැමති විදිහක්. මට මෙහෙම කරනාට මම කැමතියි. මාත් එක්ක මෙහෙම කතා කරනවට කැමතියි. මා එක්ක මෙහෙම සලකනවට මට කැමතියි මේ විදිහට කිය අන්නේ විදිහට අනිත් අයටත් සලකන්න කියන එක තමයි courtesy කියලා කියන්නේ. කියන්නේ තමන් අනිත් අයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට අනිත් අයටත් පුළුවන් විදිහට සලකන්න කියන තමයි courtesy එකෙන් කියන්නේ. Courteous people contribute greatly to build a good society. මේ courteous people මේ වගේ මිනිස්සු contribute කියන්නේ ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා to build a good society. හොඳ සමාජයක් හදන්න. නේද? නැත්තම් courtesy නැත්තම් එක්කෙනෙක්වත් courtesy නැති මිනිස්සුම හිටියොත් if they are all the people are not courteous what happen නේද? මොකද වෙන්නේ? එක good society එකක් වෙන්නේ නැහනේ. අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ, ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා, selfish වෙනවා, තමන්ට ඕන දෙයක් ඒ විදිහට හිටියොත් it's not a good society. Their polite and respectful behavior often has a positive impact on others. මෙයාලගේ මේ විනීත ගෞරවනීය හැසිරීම අනිත් අයට හරිම සමාජයට හරිම ධනාත්මක විදිහට තමයි බලපාන්නේ. positive impact ධනාත්මක විදිහට බලපානවා. කියන්නේ හොඳ විදිහට. Good manners tend to pass from person to person and influence the whole society. Good manners, හොඳ පුරුදු, හොඳ ආචාර විධි ඒවා සමාජයේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට පාස් වෙනවනේ. පුද්ගලයෙක්ගෙන් පුද්ගලයෙක්ට ඉබේම යනවනේ. ඒක බලපානවා මුළු සමාජයටම. influence එක බලපෑමක් වෙනවා to the whole society. මුළු සමාජයට මේක ලොකු බලපෑමක් වෙනවා හොඳ පැත්තේ. Okay. There are some difficult words පුතේ මේකේ ටිකක් වචන තියෙනවා අපි ලියා ගමු. There are some new words අලුත් වචන ටිකක් තියෙනවා. මම highlight කරනවා. You write, right? I will highlight the words and you can write.
After that, I'll tell you the meaning. ඊට පස්සේ meaning එක සිංහලෙන් කියන්න. You can write this in the new vocabulary book. මේවා new vocabulary book එකේ ලියා ගන්න. දන්නේ නැති වචන ඒවා. You write these words. වචන ටික ලියා ගන්න. සිංහල meaning එක මම කියන්නම්කෝ. කියනකොට හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ වචන පහක් විතර කිව්වට පස්සේ අහන්න එපා. කලින් කියපු වචනේ නිසා කියන වෙලාවට හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. අවධානය තියෙන්න ඕනේ. right? ගෙදර වැඩ අනම්මනම් වෙන සද්ද වලට හුම්කන් දීම ඒව බෑ. right? මේ කියන වෙලාවට පුතේ හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ කියන දේ. මේ ඊට පස්සේ දෙපාරක් තුන් පාරක් ටීචර් මීනින් එක කියනවා. ඒ කියන වෙලාවට ඒ වර්ඩ් එකට අදාළ මීනින් එක ලියන්න. මිස් වුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ලියා ගන්න. හරිද? right. courtesy කියන්නේ ආචාරශීලී බව. polite විනීත. polite කියන්නේ විනීත. Excuse me teacher. yes. ටීචර් මට මේ වෙලාවේ ක්ලාස් එකක් තිබිලා මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා. මම දැන් ජොයින් උනේ. ටීචර් මේක මේ ටික වෙලාවේ රෙකෝඩින් එක මට ගන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද පුතේ ස්කූල් ක්ලාස් එකක්ද? නෑ ටීචර් මම ස්කූල් ක්ලාස් එකක් තමයි ටීචර්. ස්කූල් එකේ කරන ක්ලාස් එකක්ද? ඔව් ටීචර්. හරි අපි බලමු ඒක රෙකෝඩින් එක මාක් හරි කරන්න. Okay ටීචර්. All right, next one. Includes ඇතුළත් වෙනවා. Includes කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා. Respectful ගෞරවනීය. ගෞරවනීය. attitude ආකල්පය. attitude ආකල්පය.
towards ඉදිරියේ. towards ඉදිරියේ. decent වැදගත්. decent වැදගත්. considerate සැලකිලිමත්. considerate සැලකිලිමත්. in return ආපසු. in return ආපසු. admired අගය කරනවා. admire කියන්නේ අගය කරනවා. require අවශ්‍ය වෙනවා. require අවශ්‍ය වෙනවා. effort ප්‍රයත්නය. ප්‍රයත්නය. අවයා කියන්නේ දැනුවත්. effort කියන්නේ ප්‍රයත්නය. අවයා කියන්නේ දැනුවත්. feelings හැඟීම්. feelings කියන්නේ හැඟීම්. expressions කියන්නේ ප්‍රකාශන. ප්‍රකාශන. greatly විශාල වශයෙන්. විශාල වශයෙන්. tend නැඹුරු වෙනවා. tend නැඹුරු වෙනවා. tend කියන්නේ නැඹුරු වෙනවා. influence බලපෑම. මොකද්ද ටීචර් ඇහුන්නේ? influence කියන්නේ බලපෑම. influence. whole කියන්නේ සමස්ත. මුළු. සමස්ත whole කියලා කියන්නේ. Okay. Now you can answer the following questions. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා.
ඔය ටිකට answers ලියන්න තියෙන්නේ. අපේ මේ පොත් නැති දරුවෝ පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න. You first write the questions. ඊට පස්සේ after that I will put the text. teacher ඊට පස්සේ text එක ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ text එකෙන් answers හොයලා ලියන්න. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න කියන්නේ මේ text එකයි පුතේ ඡේදෙයි අපිට මේ questions ටික එකපාර මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. ඒකයි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න කියලා කියන්නේ. You first write the questions. Excuse me, madam. Oh, yes. Madam, attitude කියන්නේ මොකද්ද? ආකල්ප. ඊට ඕන බුක් එකේද? හැමදාම මේකේ වචන මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන පොතක් තියෙනවනේ පුතේ අන්න ඒක ලියන්න. හැමදාම අපි ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ වැඩ කරන පොතක් තියෙනවනේ. අන්නේ බුක් එකේ තමයි ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඒ පොත තියාගන්න. The first question, පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ match the following subheadings with each paragraph. එතකොට subheadings match කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා මාතෘකා තුනක් ABC කියලා. එතකොට ඒ එක මාතෘකාව එක ටොපික් එක ගැලපෙන්නේ මොන පැරාග්‍රාෆ් එකටද? මොන ඒ කියන්නේ මේකේ මේ ටොපික් එකෙන් කියවෙන අදහස තියෙන්නේ මොන පැරාග්‍රාෆ් එකේද කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. number 1 paragraph ද number 2 paragraph ද 3 paragraph ද කියලා. ඊළඟට right answers ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් you can ask. ඊට මුලින් උඩින් තියෙන මේ ප්‍රශ්න ලියන්න ඕනේද? ඔව් ප්‍රශ්න ලියන්න ඕනේ. You have to write the questions. match the following ඒකත් ලියන්න ඕනේ ඒ ටික අවශ්‍ය නැහැ පුතේ මේ අර අදාළ ප්‍රශ්න විතරක් ලියන්නකෝ. Have you finished writing the questions? Yes, teacher. Oh, ප්‍රශ්න ලියලා ඉවර නම් පුතේ answers ලියන්න බලන්න. Yes, teacher. answers ලියන්න පටන් ගන්න. Right, okay. First question, පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු. How to be courteous. එතකොට how to be courteous කියලා කියවෙන්නේ මොන paragraph එකෙන්ද? What is the paragraph? courteous වෙන්නේ One. Second Yes. paragraph. second paragraph නේද? දෙවැනි එකෙන් number 2 paragraph එකෙන් තමයි කොහොමද අපි courteous වෙන්නේ කියලා කියවෙන්නේ. How courtesy influences society. පරිසරයට කොහොම මේ සමාජයට කොහොමද courtesy එක බලපාන්නේ? Third paragraph. Yes, third paragraph. තුන්වෙනි ඡේදේ. What is courtesy? courtesy කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියවෙන්නේ මොන paragraph එකෙන්ද? First paragraph. Oh, first paragraph. පළවෙනි එකෙන්. Teacher ටික එකක් දාගන්නද? Okay. First paragraph. Write answers to the following questions. What is courtesy? courtesy කියන්නේ මොකක්ද?
ඕකේ අපිට කියනවා courtesy කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව කියනවා මෙන්න මෙතන. Courtesy means polite behavior towards others. එහෙනම් ඒක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. courtesy කියලා අදහස් වෙන්නේ අනිත් අය කෙරෙහි විනීතව හැසිරීම අනිත් අයත් එක්ක. What are the qualities of a courteous person? Yes? What are the qualities? මොනවද courteous කෙනෙක්ගේ qualities? They does not require hard work or effort. Yes, අපිට qualities විදිහට ගන්න පුළුවන් එයාලගේ මේ තියෙන a courteous person is decent in speech. එයාලගේ ගතිගුණ මොනවද? කතාවෙන් වැදගත්. Speech and behavior. හැසිරීමෙනුත් වැදගත්. Considerate of others. අනිත් අය ගැන සැලකිලිමත්. අන්න ඒව තමයි qualities. Number 3, write the words that we can use to show courtesy. අපිට courtesy එක කෙනෙක්ට පෙන්වන්න පුළුවන් වචන මොනවාද? Thank you, I'm sorry. Thank you, I'm sorry, please, and you are welcome. Yes. Me, I'm sorry, please. මෙන්න මේවා නේද? Excuse me, I'm sorry. Oh. මෙන්න මේ වචන තමයි අපිට කෙනෙක්ට අපේ courtesy එක පෙන්වන්න පුළුවන් වචන. Next one. Write the saying given in the text that describe courteous behavior. මේ courteous behavior ආචාරශීලී හැසිරීමක් විස්තර කරන කියමනක් තියනවලු මේකේ මොකක්ද? What is that? Treat others as want to be fair. Yes. Treat others as you want to be treated. ඔයා කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම අනිත් අයටත් සලකන්න කියලා තමයි කියන්නේ. How do courteous people contribute to build a good society? කොහොමද courteous people හොඳ සමාජයක් හදන්න දායකත්වය දෙන්නේ? How? මේ කියන්නේ courteous people contribute greatly to build a good society. Their polite and respectful behavior often has a positive impact on others. ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම සමාජයට ධනාත්මක විදිහට බලපානවා. Good manners tend to pass from person to person and influence the whole society. හොඳ පුරුදු කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඒක හොඳ සමාජයක් ඇති වෙන්න බලපානවා. එතකොට අපි ඒ ටික ලියුවා නම් හරි.
right, okay. හරි පුතේ එහෙනම් අපි ටෙක්ස්ට් බුක් මේ lesson එක ඕක තමයි අපි කරේ අද. This is the textbook lesson we did. අපි grammar book එකේ lesson එකකට යමු. We will move on to a grammar book lesson. අපි ඔයාලට grammar book lesson එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා. grammar book එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා. පුතේ අලුතෙන් ආපු දරුවෝත් ඒ book එක ගන්න ඕනේ. You have to buy that book. අදට ඔයාලා තියෙන පොතක ඒක ලියා ගන්න. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න කොහොමද එක කරන්නේ කියලා. right? හරි. Take that grammar book පුතේ grammar book එක අරගෙන turn to page number අපි අද කරන්න යන්නේ page number 11. page number 11. 11 වෙනි පිටුව. page number 11 11 වෙනි පිටුවේ අද lesson එක තියෙන්නේ. right? ඔයාලට මතක ඇති පුතේ අපි pronouns වලින් lesson එක කළා ඉස්සර නේද? අපි කලින් we did a lesson on pronouns. අපි pronouns lesson කළා කලින්. ඔයාලට මතක ඇති subject pronouns, object pronouns, මේ possessive pronouns කියලා ඒ විදිහට අපි pronouns කළා. So we are going to do page number 11 on pronouns. ඒ විදිහට pronoun lesson එකක් තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. බලා ගන්න පොඩ්ඩක් ඔතන picture එකක් දීලා තියෙනවා. නේද? You have given a picture. Right. teacher පෙන්නන්නම්කෝ screen එකේ ඔයාලට page එක. right. You can see this. මෙන්න මෙතන මේ page එක තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. right? එතකොට අපිට කියනවා rewrite the following descriptions using pronouns. අපිට මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා පොඩි description එකක්. විස්තරයක් දීලා තියෙනවා ඡේදයක්. pronouns භාවිතා කරලා මේක නැවත ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් pronouns මතකනේ ඔයගලන්ට he, she, it, I, we, you, they. ඕවා තමයි අපි pronouns කියලා කිව්වේ. නේද? බලන්න පුතේ දැන් ওই ඡේදෙ දීලා තියෙනවා Ranjit's father is a businessman. ආයෙත් කියනවා Ranjit's father is Mr. Mapa. එහෙනම් දැන් අපිට Ranjit's father කියලා දෙපාරක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මුල එකේ ලියනවා Ranjit's father කියලා. දෙවනියට he is Mr. Yapa කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Mr. Mapa has a textile shop in Galle. Mr. Mapa's shop. මාපාගේ shop එක. එහෙනම් මාපාගේ කියන එක වෙනුවට අපි ලියන්න පුළුවන් ඔහුගේ. එහෙනම් his. අන්නේ විදිහට his, her, he, she, he, his, her, him, her. ඔන්න ඔය pronouns අරගෙන අපි කතා කළානේ ඔක්කොම නේද? subject, object, possessive pronoun, reflexive pronouns ඔය හැම එකක්ම අපි කතා කළා. එතකොට අන්නේ අනුව අපිට pronouns දාලා ඕක නැවත ලියන්න තියෙන්නේ. මට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කියන්න බලන්න පුතේ pronouns දාලා ඕක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. Can somebody tell me? කාටද කියන්න පුළුවන්? Teacher, Yes. Ranjit's father is a businessman. His father is Mr. Yapa. He has a textile shop in Galle. He has his shop is a large one. He has employed about 10 young people in his shop. These 10 young people are very
and these 10 young people work hard. Oh, දැන් අපිට පුතේ හරි. ඔයා කියපු විදිහ හරි. That's correct. Good. එතකොට අපි these 10 young people are very efficient and ආයෙත් අපි ඒකම young people කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නේද? අපිට ඒකත් කියන්න පුළුවන් these 10 young people very efficient and they are නැත්නම් they work hard. නේද? ඔවුන් කියලා කියන්න පුළුවන් එතන. එතකොට අර අපිට he she it they කියන ඒවා තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ තැන් වලට. එකම වචනේ එකම කෙනා ගැන දෙපාරකට වඩා එකපාරකට වඩා දෙපාරකට වඩා කියවෙනවා නම් අපිට ඒ වෙනුවට he she they දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔතන කියන්නේ. තේරුණාද? Do you understand it? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ගැන කියලා තියෙනවා Yes, නම් teacher. oh yes Sir. කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ගැන පුතේ ඒ කියන්නේ එකම නම දෙතුන් පාරක කියවෙනවා නම් ඒ වෙනුවට අපිට he කියන්න පුළුවන් she කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ නම් his කියන්න පුළුවන් ඇයගේ නම් her කියන්න පුළුවන් him කියන්න පුළුවන් ඔහුට නම් ඒ විදිහට වෙනස් කරලා ලියන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ එක බලමු පොඩ්ඩක්. We will look at the next paragraph. මට කෙනෙක් කවුද මේක ලියන හැටි කියන්නේ? Who will tell about this one? Who can tell the answer for this one? Teacher, අපි වෙන කෙනෙකුට දෙමු බලන්න පුතේ chance එක. We will give the chance to yeah, Suhas, can you tell me? yes, teacher. Yes. Tony is Amal's pet dog. It is lovely little one. Its tail is bushy. It's often play with Amal. He throwed his ball and it immediately runs after the ball. It brings the ball back. When he plays with his friends, it's too tired to join he and his friends in playing. Yes. That's a very good answer. ගොඩක් හොඳයි පුතේ. මේ අන්තිම එකේ අර Tony too tries to join Amal කියන එකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් it too tries to join him and his friends. Amal කියන එක වෙනුවට අපිට him කියලා ලියන්න පුළුවන්. Okay, teacher, thank you. Right, very good. Okay, next one, number 3. Yes, number 3. Banuja, can you tell me question number 3? Pronouns ලියන්න තියෙන්නේ පුතේ. he ගැහණු කෙනෙක්ගේ නමක් තියෙනවා නම් අපි she ලියනවා ඒ නම වෙනුවට. පිරිමි කෙනෙක්ගේ නමක් තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවට he ලියනවා. සතෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වෙනුවට it ලියනවා. ඇයගේ කියන්න ඕනේ තැනට her ලියනවා. ඔහුගේ කියන්න ඕනේ තැනට his ලියනවා. ඔහුට කියන්න ඕන එකට him ලියනවා. ඇයට කියන්න ඕන එකට her ලියනවා. ඒකයි උතන කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් විදියට කියන්න. Her is in the kitchen. ස්වර්ණා ඒක මුලින් කියන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා නම මුලින් කියන්න ඕනේ. Swarna is in the kitchen with her mother. her mother. hers නෙමෙයි her mother. Her mother. Her mother went Swarna to help. Mother පොඩ්ඩක් පුතේ පොඩ්ඩක් නැවතීමක් සහිතව කියන්න. her mother wants Swarna. Her mother wants okay. Swarna to okay. help
to help mother to cook a fish curry. Now Swarna is දැන් ආයි ස්වර්ණ කියන්න ඕනේද? her. her නෙමෙයි. she. She is kitchen cutting the fish and his mother is looking at here. Her mother is looking at here. her here නෙමෙයි. her. Her mother is looking at here. Her. ඊළඟට next one. His mother has her name. his වෙන්නේ කොහොමද? her mother has taught Swarna has to cook a fish curry. Swarna how to cook a fish curry. ඔව් දැන් අපි ඒක ලියන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මට තව කෙනෙක් කියන්න පුතේ somebody can tell me the answer. Netum, can you tell me the answer for number 3? පුළුවන් teacher. Yes. Swarna is in the kitchen with Swarna's mother. She mother wants Swarna to help mother to cook a fish curry. Now she is cutting the fish and Swarna's mother. Her mother is looking at her. She mother has her mother වෙන්න පුතේ. The mother has taught she how to cook a fish curry. ඔව් දැන් බලමු අපි කොහොමද මේකේ එන්නේ කියලා හරියටම. Right? බලාගන්න පුතේ දැන් Swarna is in the kitchen with Swarna's කිව්වම අපිට කියන්න පුළුවන් her mother. With her mother. ඇයගේ අම්මත් එක්ක. ඊට පස්සේ her mother ආයෙත් Swarna's mother කියන්න ඕනේ නැහැ. ඇයගේ මව. එහෙනම් her mother wants her ආයි Swarna කියන එක අපිට her කරන්න පුළුවන්. කර්මය විදිහටනේ තියෙන්නේ. වාක්‍ය මුල නෙමෙයි මැද තියෙන්නේ. එතකොට මැදට ආවහම her වෙනවා. Wants her to help mother to cook a fish curry. Now she is cutting the fish and her mother is looking at her. Her mother has taught Swarna how to cook a fish curry. Her mother has taught her how to cook a fish curry. Do you understand? Terunada? Yes, teacher. Yes, teacher. And activity 5. අපි ඊළඟට බලන්නේ activity 5. බලා ගන්න. activity 5 එකේ මෙතන තියෙනවා පුතේ. ඔයාලට දීලා fill in the blank එකක් තියෙන්නේ. The students were busy with they තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද අපි ලියන්න ඕනේ? මොන ෆෝම් එකෙන්ද? themද theyද එහෙම නැත්නම් themද? Their. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ. එහෙනම් their work. THEIR their work. They were decorating the main hall for මොකටද? මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? එතනට එන්න ඕනේ there. They were decorating the main hall for ඒගොල්ලන්ගේ annual prize giving එකට. එහෙනම් එතනටත් there. Their annual prize giving. Amal is among Amal ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ අතරේ. එහෙනම් among them. Amal is among them. He is busy cutting crepe paper.
teacher නම් ඔහුගේ teacher, his teacher. His teacher has given ඔහුට උපදෙස් දීලා තියෙනවා has given him the instructions to do it by එයාටම කරගන්න do it by himself. He is very careful in ඔහුගේ වැඩවලට හරි පරිස්සම් his work because if he makes mistake එයා මොකක් හරි වැරද්දක් කළොත් teacher will blame him teacher ඔහුට බනි. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ activity 5 කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ දැන් කතා කරපු page number 11 එකේ 12 එකේ තියෙන paragraphs නැවත ලියන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි පුතේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි now start දැන් කරන්න පටන් ගන්න. මේ වෙනම පොතක කරනවානේ ඔයගොල්ලෝ වෙනම book එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ වැඩ කරන්න. ඒ තියෙන paragraph නැවත ලියන්න ඕනේ. You have to rewrite. නැවත ලියන්න ඕනේ අර කියපු pronouns දාලා. You have to rewrite. ඊට පස්සේ මේකේ ඉතුරු ටික complete කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ කතා කරන්නේ pronouns ගැන. ඊට පැහැදිලිව බොහොම පැහැදිලිව කියලා දුන්න pronouns කියන්නේ මොනවාද කියලා note එක බලා ගත්තා නම් හරිම ලේසි මේ activities කරන්න. note එක හොඳට පාඩම් කරලා තිබුණා නම් මේවා කරන එක අමාරු නෑ. කියලා දෙන වෙලාවට හොඳට අහගෙන ඉන්නවා නම් හරිම ලේසි. මොකද බොහොම සරල විදිහට ඔයාලට පාඩම කියලා දුන්නේ. Have you finished? No, teacher. Yes, teacher. Okay, what is the question you are writing? Which one you are writing? You have to complete activity 5 also. Activity 5 එකත් complete කරන්න ඕනේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ. We will discuss the answers then. අපි එහෙනම් බලමු පුතේ answers කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියලා. අපි first one එක කිව්වා කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියලා. Ranjit's father is a businessman. You can mark your answers. Answers mark කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. බලන්න කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියලා. Ranjit's father is a businessman. His father. එතනට එන්න ඕනේ his. His father is Mr. Mapa. He has a textile shop in Gaul. Mr. Mapa's shop කියන එක අපිට පුළුවන් his shop. ඒතර Mr. Mapa ගේ කියන එක අපිට his shop කියලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. His shop is a large one. He has employed about 10 young people in Mr. Mapa's shop. His shop. අපිට Mr. Mapa's කියන එක නැවතත් his shop කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ these 10 young people are very efficient and are these 10 young people කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් they work hard. Right?
These 10 young people are very efficient and they work hard. Right? Next one, number 2. ඊළඟට දෙවෙනි එක අපිට කියන්න පුළුවන් Tony is Amal's pet dog. It is a lovely little one. Tony's tail is bushy කියන එක අපිට its tail is bushy. Tony's tail කියන එක its tail කියලා ලියන්න පුළුවන්. It often plays with him. With Amal කියන එක අපිට with him කියලා ලියන්න පුළුවන්. Right? Amal throws එතකොට අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් he throws his ball and Tony කියන එකට අපිට it ලියන්න පුළුවන්. It immediately runs after the ball. It brings the ball back when Amal plays කියන එක when he plays with his friends. It too tries to join him and his friends in play. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්න තියෙන්නේ මොනවාද? Tony කියන එක අපි ලියනවා it කියලා. Tony's tail කියන එක its කියලා ලියනවා. Tony කියන එක නැවතත් it කරන්න පුළුවන්. Amal කියන එක අපි ලියනවා with him. Amal he throws his ball and Tony immediately runs. එතකොට Tony කියන එක it immediately runs after the ball. ඊපස්සේ Tony brings the ball back. He brings the ball back. When he plays with Amal's friends, but when he plays with Amal's කියන එක his කියලා ලියන්න පුළුවන්. Tony කියන එකට අපි it ලියනවා. Join with him. Amal කියන එකට him ලියනවා. And his friends in playing. So you can change like that. අන්න ඒ විදිහට අපිට pronouns ඔතනට add කරන්න පුළුවන්. Next one, number 3. Okay, number 3. අපි බලමු number 3 එක කොහොමද එන්නේ කියලා. Swarna is in the kitchen with her mother. එතකොට Swarna's කියන එක පුතේ අපිට මෙතන her ලියන්න වෙනවා with her mother. Swarna's mother කියන එකට අපිට ලියන්න පුළුවන් she wants. Swarna's mother කියන එක අපි she ලියනවා. She wants Swarna. She wants her to help mother to cook a fish curry. Now she is cutting the fish. She is cutting the fish and Swarna's mother is looking at her. She is cutting the fish and Swarna's mother කියන එක අපිට ආයෙත් her mother කියලා ලියන්න පුළුවන්. Her mother is looking at her.
Swarna's mother. එතකොට ආයමත් සර්ණාගේ අම්මා කියන එක අපි ලියනවා she කියලා. ස්වර්ණ කියන තැන එතනත් අපි she කියලා ලියනවා. ඔය මේ ආන්සර්ස් පොතේ ඔයගලන්ට වඩාත් නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය මේ grammar book එකේ තියෙනවා මේ answers. You have answers in the grammar book. ඒකෙන් ඔයාලට answers check කරගන්න පුළුවන් වඩාත් නිවැරදිව. right? okay. ඒව නැවත නැවත බලා ගන්න කොහොමද answer එකේ තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලලා study කරන්න. right? okay. right. අපි එහෙනම් පුතේ we are going to ඔය ටික තමයි අපි කළේ. We are going to wind up the class. ඔයාලා pronouns lesson එක හොඳට බලා ගන්න. මේ ඉතුරු ටික මෙන්න මේක you can do at home. මේක ඉතුරු ටික ගෙදරදී කරලා අර මේ answers check කරගන්න grammar book එකෙන්ම. right? You can check the answers by your grammar book. teacher essay එක තියෙනවා. essay එක ඔයාලට මේ group එකට එවන්න. I send the essay my country ගැන essay එක තියෙන්නේ. I will send it to the group and you do this homework. මේව homework එක කරන්න. right? එහෙනම් then we will wind up the class. Okay. See you next week then. Goodbye.